Let's start last lecture of respiration in plant. Respiration in plant compared to respiration in animal. During night, plant also do respiration as animal. They also consume oxygen and release carbon dioxide. And we, animal, they take oxygen and release carbon dioxide during daytime as well as night time. Plants like animal respire by taking in oxygen and giving out carbon dioxide. है ना कि આપણે એનિમલ શું કરીએ ઓક્સિજન લઈએ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢીએ right. But the rate of respiration is more in growing region organ of the plants such as root tip, shoot tip, floral buds and the germinating seeds. તો આપણે તો ઓક્સિજન લઈએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢીએ તો સેમ એઝ in plant which is not green યાદ રાખજો દિવસે પણ ડે ટાઈમમાં પણ રૂટ જે બ્રાઉન કલરનું ટ્રંક છે ટ્રીનું જે ગ્રીન નથી તો એ દિવસે પણ રેસ્પિરેશન કરે. ખાલી ગ્રીન લીફ છે જે ગ્રીન કલર જેમાં છે that only part of the plant during day they perform photosynthesis. પણ જે ગ્રીન નથી રૂટ શૂટ બ્રાન્ચીસ રાઈટ તો they perform ઓક્સિજન ડે ટાઈમમાં અને નાઇટ ટાઈમમાં રાઈટ. પણ જે પ્લાન્ટ છે એના જે ગ્રોઈંગ રીજન છે ટીપ ઓફ ધ રૂટ ટીપ ઓફ ધ શૂટ ધ ફ્લોરલ બર્ડ્સ જે ફ્લાવરની જે નાની નાની કળી હોય ને એને બર્ડ કહેવાય. તો they are if not green then they perform respiration and the rate of respiration is more in growing region. It is low in the mature region of the plant body. જ્યારે પ્લાન્ટ બોડીનું જે મેચ્યોર રીજન છે બ્રાઉન કલરનું ટ્રી ટ્રંક એ મેચ્યોર થઈ ગયું છે તેમાં રેટ ઓફ રેસ્પિરેશન ઓછું હોય. Like animal, as mentioned above, the respiratory gases in the plant are oxygen and carbon dioxide. આપણી જેમ જ if plant perform respiration then they take oxygen and release carbon dioxide, same as human. Respiration is plant, however, differ from that of the animal in the three aspect. ત્રણ રીતે અલગ છે. ગેસીસ તો સેમ જ છે. આપણે પણ ઓક્સિજન લઈએ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢીએ. પ્લાન્ટ પણ જ્યારે રેસ્પિરેશન કરે ત્યારે એ પણ ઓક્સિજન લે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢે. But what is the main difference? There are the three difference. The first is the different part of the plant like the root, stem, leaf perform respiration separately. એના અલગ અલગ પાર્ટ્સ છે પોતપોતાની રીતે રેસ્પિરેશન કરે સેપરેટલી. મેં તમને કીધું ને there is no nose in plant. એમાં નાક નથી, એમાં lungs નથી. So each and every part of a plant perform respiration by their own, they separately. This is a contrast to respiration in animal where occur as a unit. એક unit છે, એક system છે animalની અંદર respiration કરવા માટે. While in plant there is no such system. Each and every part of the plant perform respiration as per their own way. There is a little transport of gas from one part of the plant body to another plant. એમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન ના થાય ગેસનું because each and every part of the plant perform respiration. So each and every part they get oxygen by their own way. But in our body that is necessary to transport oxygen because only one organ, that is nose, and it is transported to lungs and lung absorb from the lung blood absorb oxygen. Now the oxygen is mixed with the blood and blood circulate throughout the body and each and every cell can get the oxygen. So in human, oxygen must be transported from each and every cells through blood, right? પણ એમાં તો each and every cell જાતે જ ઓક્સિજન લે છે. So there is a little transportation of oxygen in plant. In plant, respiration occur at a much slower rate than in animal. આપણે કેટલું ફાસ્ટ શ્વાસ લઈએ છે ને. તો there is, what's the use if
ડ્યુરિંગ ડે દે પરફોર્મ ફોટોસિન્થેસિસ એન્ડ એટ નાઇટ દે પરફોર્મ રેસ્પિરેશન. તો કંઈ યુઝ જ નથી ને. તો દિવસે એ શું કરે, આપણે એમ કહીએ કે એ આપણને ઓક્સિજન આપે, પણ રાત્રે એ ઓક્સિજન લઈ લે બધો. રાત્રે જો એ રેસ્પિરેશન કરતું હોય ને ઓક્સિજન બધો લઈ લે, તો વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ધ પ્લાન્ટ? તો એકચ્યુઅલી વોટ હેપન, ડ્યુરિંગ ડે they take lot of carbon dioxide and release lot of oxygen, but at night they just use very little amount of oxygen because the rate of respiration in plant is much less as compared to animal. એટલે બહુ ઓછો ઓક્સિજન યુઝ કરે. રેસ્પિરેશન વર્સસ ફોટોસિન્થેસિસ. રેસ્પિરેશનમાં શું હોય? રેસ્પિરેશન they consume oxygen and release carbon dioxide, while in photosynthesis they consume carbon dioxide and release oxygen, right? What is respiration? Respiration માં શું થાય? ઓક્સિજન અંદર લઈએ ને હા, અંદર થઈએ જે લઈએ, મતલબ ફૂડ યુઝ થઈ જાય, ફૂડનું ઓક્સિડેશન થઈને એનર્જી રિલીઝ થાય, એનર્જી રિલીઝ થાય રેસ્પિરેશનમાં. while in photosynthesis energy store થાય, સનની એનર્જી. સમજમાં આવ્યું? The process of respiration is a contrast with that of the photosynthesis. The processes are considered opposite to each other. Actually they are very opposite, exactly opposite with each other. Let us compare two processes. Respiration occur in all living cells at all the time. બધા જ લિવિંગ સેલ્સમાં થાય all the time. પણ ફોટોસિન્થેસિસ ક્યાં થાય? occur only in the part of a plant which is green, they contain chlorophyll. occur only in the presence of chlorophyll and light. Respiration ma they uses oxygen and release carbon dioxide. uses oxygen and glucose બંને. આપણે કીધું છે ને ફૂડનું ઓક્સિડેશન થઈને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, વોટર વેપર અને એનર્જી રિલીઝ થાય. They use carbon dioxide and water vapor and release glucose and oxygen. समझ में? ऑक्सीजन ये આપણને આપે. Chemical energy is broke down into heat and useful energy. Chemical energy in the food, કારણ કે ફૂડ છે, આપણે ફૂડનું ઓક્સિડેશન કરીએ એને રેસ્પિરેશન કહેવાય. તો chemical energy which is present in food, which is released, એટલે કે ફૂડમાંથી એનર્જી રિલીઝ થાય. અને આમાં સોલર એનર્જીને કેમિકલ એનર્જીમાં સ્ટોર કરે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ફૂડ. લાઇટ એનર્જી ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ કેમિકલ એનર્જી, યાની ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ફૂડ દે સ્ટોર ધ એનર્જી. ઇટ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટિવ પ્રોસેસ એઝ ધ ફૂડ ઇઝ મેન્યુફેક્ચર્ડ. ઇટ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટિવ ના આવે યાર. ઇટ ઇઝ ડિસ્ટ્રક્ટિવ પ્રોસેસ એઝ ધ ફૂડ ઇઝ બ્રેકડાઉન થાય ને. રેસ્પિરેશનમાં તો બ્રેક, આનું આમાં આવે, આનું આમાં છે, આમાં મિસ્ટેક થઈ છે. હા ભાઈ, ઇટ ઇઝ ડિસ્ટ્રક્ટિવ પ્રોસેસ, કારણ કે રેસ્પિરેશનમાં ફૂડ છે એનું બ્રેકડાઉન થઈને એનર્જી રિલીઝ થાય. અને આ કન્સ્ટ્રક્ટિવ પ્રોસેસનો મતલબ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વોટર વેપરનો યુઝ કરીને ફૂડ બને, બનાવવાનું કામ કરે. આપણને ખબર છે ફોટોસિન્થેસિસમાં ફૂડ બને. સમજમાં આવ્યું? તો એ કન્સ્ટ્રક્ટિવ પ્રોસેસ છે. चलो experiments on respiration. To demonstrate the anaerobic respiration steps to perform the experiment. Anaerobic respiration એટલે ઓક્સિજનના વગર. તો મેં તમને સમજાવ્યું તો ઓક્સિજનના વગર તો શું કરવાનું? સીડને બોટલમાં ભરી દેવાનું. કાણાવાળી કે કાણા વગરની? કાણા વગરની, વિધાઉટ હોલ, રાઈટ? Take 6 to 7 germinating seed for a pea or a gram and remove their outer layer. Remove the testa, help in the diffusion of carbon dioxide from the seeds. એટલે તમારે શું કરવાનું? 6-7 કલાક પાણીને પલાળી દેવાના અને એનું ઉપરનું જે કવર છે, ટેસ્ટા અને ટેગમેન્ટ, એને કાઢી નાખવાનું. એટલે કે મગ પલાળ્યા હોય તો ઉપરનું જે ગ્રીન કવર છે એને રિમૂવ કરી દો. Now inverted a test tube filled with a mercury over the petri dish half filled with a mercury. સમજમાં આવ્યું? આ શું છે? જર્મિનેટિંગ સીડ્સ હતા, આની અંદર મર્ક્યુરી ભરી દીધો, અહીંયા પણ મર્ક્યુરી ભરી દીધો. મર્ક્યુરીની અંદર ઓક્સિજન ના હોય એટલે કે આનો ઓક્સિજન ના મળે.
introduced a germinating seed in the test tube by the means of forceps. Forceps એટલે ચીપિયો, નાનો નાનો ફોર્સેપ હોય ને, એક એક તમારે શું કરવાનું, એક કન્ટેનર લેવાનું જેમાં મર્ક્યુરી ભર્યું, નવ એક ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવાનું એમાં બી મર્ક્યુરી ભરી દીધું, સોરી એમાં પહેલાં સીડ ભરી દીધા અને એને બી મર્ક્યુરી ભરી દીધું, 1 by 1 સીડ અંદર નાખી દીધા ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર. પલાળેલા જ હશે ને? બંને નથી, આ એક જ છે, આ બિફોર અને આફ્ટર છે, આ પહેલા આ બિફોર છે, સમજમાં આવ્યું? પલાળેલા છે. હા પલાળેલા છે અને એનું આઉટર કવર કાઢીને, સમજમાં આવ્યું? The seed will move to the top of the test tube. Let us call the setup as A. સમજમાં આવ્યું? તમારે ફરીથી જોઈએ, એક કન્ટેનરમાં મર્ક્યુરી ભરી દીધું, એક ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવાનું એમાં સીડ નાખી દીધા, એ પણ આખું મર્ક્યુરીથી ભરી દીધું, હવે એને આમાં ઊંધી કરી દીધી, સમજમાં આવ્યું? સેટઅપ A. Now prepare the other setup B. સેટઅપ A છે, સેટઅપ B આમાં બતાવેલું નથી, હા, સેટઅપ B. The same manner as mentioned above, but the taking the germinating seed with the which have been killed by boiling. પહેલામાં શું હતું? Just soaked the seed in for 6 to 7 hours, and in the second case you have to arrange same arrangement, but you have to take the seed by boiling. એટલે તમારે બોઇલ કરવાના છે, મગને બોઇલ કરવાના છે, સમજમાં આવ્યું? હીટ કરવાના છે, પાણી ભરવાનું ને એની અંદર 10 મિનિટ બોઇલ કરવાના અને પછી આમાં સેમ મેનરથી નાખો. તો એવું બતાવે છે કે બોઇલ કરવાથી એ સીડ છે ડાય થઈ જાય. Keep both the setup A and B for a few hours, then observe. What do you observe? Level of mercury in setup A falls while in setup B it remain as much. એટલે પહેલાં અહીંયા જો લેવલ ઓફ મર્ક્યુરી આટલું હતું, ધીમે ધીમે એનું લેવલ ઓફ મર્ક્યુરી છે અહીંયા નીચે જતું રહ્યું, રાઈટ? તો શું થયું? Explanation. Carbon dioxide gas liberated in setup A has pushed down the mercury. In setup B no gas is produced. એની અંદર આ સેટઅપ A માં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ રિલીઝ થાય. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ કેમ થયો હશે? કારણ કે એને આપણે ભીનું પલાળેલું હતું, અંદર થોડું ઓક્સિજન તો હોય ને, કારણ કે આપણે એને બહારથી નાખ્યું હતું, તો ઓક્સિજનની પ્રેઝન્સમાં એ થોડું ઓક્સિજન હોય, એની પ્રેઝન્સમાં બહારથી તો ઓક્સિજન નહીં આવે ભાઈ, તો એની અંદર જે ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ હતું એટલું યુઝ કરીને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ કરે, અને એ જિંદા હતું, પાછું મરી મતલબ ડેથ થઈ ગયેલું, ડાય નહોતું. પણ ટેસ્ટ અરેન્જમેન્ટ બીમાં શું થાય? ડાય થઈ ગયા હતા, એટલે એમાં લેવલ છે એ એટલું ને એટલું જ રહે. તો આ શું થયું? ઓક્સિજન નહોતું ભાઈ, એનેરોબિક રેસ્પિરેશન કર્યું, એટલે આની અંદર તો ઓક્સિજન એને મળ્યું જ નહોતું, તો બી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ કર્યું. ઓક્સિજનની વગર રેસ્પિરેશન, ધેર ઇઝ એનેરોબિક રેસ્પિરેશન, એનો ટાઈપ ઓફ રેસ્પિરેશન હતું ને, આને ઓક્સિજન જ નહીં મળ્યું, વિધાઉટ ઓક્સિજન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ, દેટ ઇઝ ધ એનેરોબિક રેસ્પિરેશન. થોડું ઓક્સિજન હતું એ નહીં, કારણ કે આનું ટાઇટલ છે એનેરોબિક રેસ્પિરેશન છે. હા, મને બી એવું થયું કે કેમ આવું થયું, આપણે હેડિંગ જોયું ને, એનેરોબિક રેસ્પિરેશન. Now demonstrate the aerobic respiration, or to demonstrate that the green plant produce carbon dioxide during aerobic